안녕하세요. 전혜진입니다. 오늘은 현장 안전 중에서 도로 구출 작전 관련된 내용들을 다뤄줄 건데요. 이전에 말씀드렸던 것처럼 현장의 평가 중에서 가장 우선시 되어야 될 것은 안전입니다. 안전. 그 중에서도 본인의 안전이 가장 우선시 된다라고 보시면 될 것 같고, 도로에서 이제 발생되는 안전 상황이라고 하게 된다면, 아마도 교통사고로 인한, 사고로 출동했을 때의 안전사항이 이제 포함이 될 건데, 그 중에서도 가장 큰 위협이 되는 요인들은 차량일 겁니다. 차량. 도로의 목적이라는 것 자체가 차량의 운행을 원활히 하게 해주기 위한 기반 시설이잖아요. 그래서 교통사고 나더라도 그걸 다 모든 사람들이 인지할 수는 없기 때문에 차량은 계속 운행이 될 겁니다. 그래서 사고 차량을 인지하지 못하고 추가 사고가 발생한다거나 혹은 현장에서 구조 활동을 하거나 구급 활동을 하다가 다른 차가 이 구조대원이나 구급대원들을 추가적으로 충격하는 이런 상황들이 발생할 수 있겠죠. 그러다 보니 이렇게 현장에서 구조 활동을 하고 있는 대형들을 인식할 수 있도록 다른 차량의 운전자들이 인식할 수 있도록 이런 것들 안전조끼가 뭐 차량의 충돌을 막아주진 않습니다. 그런데 사람들이 쉽게 저게 사람이 있구나 혹은 그 저런 옷을 입고 있는 사람들은 이제 공공의 목적을 위해서 무언가를 하고 있구나라는 것을 이제 무의식적으로 인식하게 해줄 수 있거든요. 뭐 대표적인 것이 이제 형광색 조끼가 될 것 같은데 뭐 도로를 공사하는 직원분들도 그런 옷들을 다 입고 있죠. 그래서 빠르게 저게 무언가가 이루어지고 있구나, 사람이 있구나라는 것을 인식할 수 있도록 해줘야 되는 겁니다. 그리고 또 보실 것이 이제 구급 차량이 사건 현장을 보호하도록 주차. 그래서 이것도 뒤쪽에 나오겠지만 이렇게 차량이 있으면 교통사고 이렇게 났으면 만약에 차량 뒤쪽 사고 뒤쪽에다 교차를 놔서 뒤쪽에 있는 차들이 이렇게 운행을 하다가 여기서 구조대원님, 구급대원들 활동을 하다가도 뭐 차량이 인식을 못하더라도 구급차를 치이는 구급차는 손상돼도 되잖아요. 내가 제일 중요한 거니까. 그래서 마치 그 방어막이 되는 것처럼 구급차를 세워놔라라는 이야기가 될 것 같고요. 구구 환자를 싣는 구역이 교통 흐름에 방해되지 않도록 한다라는 말이 있는데 이것도 이제 구급 차량 싣는 곳하고 거의 비슷하다고 보시면 될 것 같아요. 그래서 뭐 대표적으로 얘기 드리게 되면 여기 사고가 일어났고 그 옆에다가 차량을 놓지 마세요. 환자 구급대원들이 다 처치를 하고 바로 옆으로 실으면 정말 빠르겠죠. 근데 양쪽 통로를 다 막아버리게 되면 추가적인 사고 위험도 훨씬 더 높아지게 됩니다. 그래서 이렇게 환자 실는 구역이 교통을 완벽하게 방해되지 않도록 해주셔야 된다는 점. 그리고 이제 또 하나 보셔야 될 내용들은 이제 차량 사고가 일어나고 난 후에 화재가 발생할 수 있다는 점 혹은 유조차나 혹은 뭐 위험한 물질을 싣고 가는 차량 같은 경우에는 더더욱 이런 화재나 폭발의 위험성이 조금 있다는 점 좀 알고 계시면 좋을 것 같고요. 거리를 조금 두어서 차량을 정차시켜야 되는데 여기에 대해서는 이제 총론에서 재난 활동하는 그 과목에서 아마 말씀 따로 드릴 것 같고요. 우선 영상 하나 보겠습니다. Your primary concern during scene size-up is the safety of your crew, the patient, and bystanders. Identify all potential hazards, such as fire, smoke, traffic, bystanders, angry or distraught family members, unstable structures or vehicles, and hazardous material. Never enter an unsafe scene until the hazards have been dealt with. Remember that any scene has the potential to deteriorate, so learn to anticipate problems and be prepared for anything. Evaluate dispatch information prior to arrival. Focus your attention on response and equipment needed. Park in the safest and most convenient place to load the patient as well as to leave the scene. Consider traffic, road conditions, and all other possible hazards. If the scene is safe to enter, be sure to wear reflective clothing to provide
provide added protection on the scene. With BSI precautions in place, approach patients with your safety in mind. Determine the mechanisms of injury, forces that caused injury, or the nature of illness. Treat the patient according to protocol. Good communication is also essential. EMS providers have a particularly difficult job of it because they must communicate with strangers who are in crisis. You also must be able to communicate well with the patient's relatives, bystanders, and other EMS providers. Strategies you will use include persistently paying attention to word choices, tones of voice, facial expressions, and body language. Often, partial or complete failure to communicate occurs. There are abundant reasons for this. Those reasons include prejudice, particularly by the paramedic toward the patient or situation, lack of privacy, which inhibits a patient's responses to questions, external distractions such as traffic, crowds, loud music, EMS radios or TVs, internal distractions, or thinking about things other than the situation at hand. You will learn to minimize external and internal distractions and to adjust your personal communication style to fit each new situation. Most of your time as a paramedic will be spent on preparing yourself to do the job properly, not providing emergency care. If you can accept this reality, you must be willing to undertake the responsibility of preparing for this dynamic occupation. 이 비디오를 시청하면서 여러분들이 확인해 주셔야 될 것들은 이제 그 단계별로 이 현장 평가를 위해서 어떤 것들을 시행했는지, 그 현장의 안전을 위해서 어떤 단계로 이제 현장에 진입했는지에 대해서 이제 여러분들이 비디오를 시청하면서 확인하셨을 수 있었을 거고요. 두 번째 같은 경우에는 현장에 접근했을 때 그 차량을 어떻게 주차했는가 라는 것들도 확인할 수가 있었고, 그리고 현장에서 보시게 되면 이제 여러 가지 동료 대원들과 같이 어떤 커뮤니케이션을 했는가, 그리고 왜 그런 커뮤니케이션을 했는가에 대해서 여러분들이 확인하실 수가 있었을 것 같습니다. 그리고 도로구출 작전 계속 이어서 말씀을 드릴 건데, 당연하다, 위험하다. 지금 현재 정상적인 도로 상황이 아니다라는 것을 확인해 줄 수 있도록 주변에 표지판, 저희 같은 경우에는 이제 삼각대를 많이 세우죠. 삼각대 같은 것들이나 경광등 같은 것들을 표기해 주시면 너무나 좋을 것 같고요. 차량 자체 내에 기름이 서거나 전기줄의 누출, 여기는 뭐 이제 그 전에 맨 처음에 보여드렸던 사진 같은 것도 생각해 주시면 되겠습니다. 전신주하고 충돌해서 전선이 누출된 상황, 그리고 불안정한 차량 같은 것들, 이제 뭐 교량 위쪽에 뭐 난간이나 아니면은 이게 경사로에 위태롭게 이제 걸쳐져 있는 차량 같은 것들이 이제 불안정한 차량이 되겠죠, 그죠? 그 다음에 이제 에너지 흡수 범퍼라는 것이 있는데, 이 차량 범퍼 안에 이 스프링이 있어가지고 여기 충돌 이후에 여기 범퍼를 반탄하는 것들이 좀 있습니다. 그래서 이런 것들은 가까이 가시다 보게 되면 스프링이 잘못 오작동해가지고 여러분들을 칠 수도 있거든요. 범퍼가 앞으로 튕겨 나와서. 그래서 이런 것들도 써져 있고, 에어백 같은 경우도 마찬가지입니다. 에어백이 존재하고 있는 차량인데, 사고 당시에는 터지지 않고 전개되지 않고 있다가 여러분들 막 환자를 이렇게 그 벨트를 끊고 그다음 환자를 막 이렇게 처치하려고 조작하고 있다가 에어백이 탁 전개되게 되면 그 에어백에서 손상을 당할 수도 있겠죠, 그죠? 그런 것들. 그리고 그 외에도 잠재적 화재나 폭발이었는지 관찰해야 되고, 요즘에는 뭐 전기차 때문에 이런 그 화재 같은 것들이 조금 이슈가 되는 것 같은데, 솔직하게 말씀드리면 아직까지 전기차의 화재나 폭발 같은 경우에는 내연기관차의 화재보다 훨씬 더 적은 확률로 발생하고 있습니다. 너무 걱정하지 않으셔도 좋고, 그런데도 불구하고 이제 뉴스에서 계속 전기차 화재에 대해서 언급하는 이유는, 전기차 화재는 그 일반적인 내연기관보다 훨씬 더 그 소화하기가 어렵기 때문에, 진화하기 어렵기 때문에 그렇다라고 보시면 되겠습니다. 그래서 그 복장 관련된 내용인데, 그 예전에 앞서 얘기했던 것처럼 이렇게 여기 무언가가 사람이 있구나 인지하고 이제 피할 수 있도록, 도로 운행하고 있는 차량들이 피할 수 있도록 해주셔야 되겠다라고 보시면 될 것 같습니다.
그 다음에 보실 게 이제 자원의 결정이라는 것이 있는데, 요거는 지원 요청이라고 보시면 될 것 같아요. 추가 자원? 그러니까 자원이라고 하게 되면 대부분 인적 자원하고 이제 물적 자원을 우리가 이야기할 수가 있을 것 같은데, 뭐 현재 도착했을 때 여러분들이, 추가적으로 사람이 더 필요하다, 어떤 장비가 지금 부족하다라고 했으면, 당연하게 상영실에 이러한 상황들을 보고하셔서, 추가적으로 이러한 인력과 장비를 보내달라라고 이야기를 해주셔야 되겠죠. 그죠? 그리고 여기서는 이제 어떤 장비들을 기본적으로 착용하면 좋겠다라는 이야기를 해주고 있는데, 이제 안전안경, 헬멧, 뭐 보호장비, 가죽장갑, 뭐 철장화 이런 것들 기본적으로 착용하면 좋겠다라는 이야기를 해주고 있습니다. 근데 이런 것들은 뭐 다 소방서 안에 있는 것들이고요. 상황에 맞춰서 이걸 모든 상황에 다 착용하라는 소리는 아니고요. 상황에 맞춰서 착용해 주시면 될 것 같습니다. 그거 보시게 되면 여기서 이제 구조하는 사람들이 이제 착용한 것들, 헬멧부터 이제 안경들, 그 다음에 이제 조끼는 항상 착용해 주신 것이 좋겠죠, 그죠? 물론 요 분들은 구급 활동보다는 구조 활동에 조금 특화된 복장이라고 보시면 되겠습니다. 장갑, 이런 장갑들 꼈을 때는 환자 평가가 좀 어렵기 때문에, 앞서 얘기했던 것처럼 구급 활동보다는 구조 활동에 특화된 장비, 복장이다라고 기억해 주시면 될 것 같습니다. 자, 그 다음에 보셔야 될 것이 이제 위험한 물질들 때 착용하는 복장이나 자가호흡기인데, 이거는 뭐 뒤쪽에서 아마 나올 겁니다. 구급대원들도 요 사용하는 방법에 대해서는 다 익히는 것이 좋겠죠. 물론 이제 병원에서 근무를 하고 있는 1급 응급구조사는 여기에 대한 훈련이 덜 되어져 있을 거긴 하지만, 구급대원들, 소방대원들이라면 다 하실 수 있는, 다 훈련받고 하실 수 있는 상황이라고 보시면 될 것 같습니다. 안전장비 같은 경우에는 뭐 거의 비슷합니다. 보안경, 헬멧, 그 다음에 보호장비나 착륙보호장비, 그 다음에 그 담요하고 보호용 차단장치 뭐 이런 것들이 있는데, 안전장치가 되겠죠. 환자 안전장치. 여기에 이제 가장 많이 사용하는 보호용 차단장치가 뭐가 있냐면 들것입니다. 들것. 그래서 그 바구니 들것 같은 거 이렇게 쓰신 다음에, 백보드나 스쿱 같은 것들로 이렇게 덮어놓고 환자를 이송한다. 그러면 그 위에서 떨어지는 낙하물에 의해서 환자가 추가적으로 손상당하는 것을 예방할 수 있겠다라고 보시면 되겠습니다. 요거는 자가호흡기, 이거 뭐 다 알고 계신 건 정말 옛날 사진이긴 하죠. 그리고 위험물질에 대비하는 사람들인 건데, 기본적으로 안쪽에 보시게 되면 참 보호장비나 자가호흡기를 착용한 상태에서 외부에 또 하나의 특수 방호복을 착용하고 있는데, 여기 이 틈새 이음마다 이렇게 내부 안에 침투하지 않도록 별도의 이 덕트 테이프 같은 것들을 사용했는데, 요거는 아마도 그 가스이지 않을까 싶어요. 여기에 이제 침들이 있는데 가스 유출 농도를 탐지하는 것 같습니다. 그래서 유출되고 있는 가스가 어디서 유출됐는지 눈에 보이지 않으니까 이렇게 탐지하고 있지 않을까라는 예상을 해봅니다. 이 사진만으로는요. 그리고 이제 잔해물질 안전하게 처리하거나 전원을 차단하기 위해서 특별히 훈련된 전문가에게 도움을 요청해야 된다라는 말이 있는데, 요 대부분의 이러한 상황들은 그 현장에 있는 경우가 많아요. 현장에 산업 현장이나 뭐 어떤 거를 관리하는 입장에서는 그 현장 안전담당관이라고 이야기를 해야 될지, 관리 책임 관리자라고 이야기해야 될지 모르겠으나, 거기 관련된 물질에 대해서 정말 박식한 지식을 가지고 있는 전문가가 있는 경우 대부분이거든요. 그래서 그분에게 이제 현장에 대한 안전성들 같은 것들을 추가적으로 확인하기 위해 유출된 것은 없는지, 시스템상 뭐 전원을 완벽하게 차단할 수 있는지 이런 것들을 물어보시면
될 것 같고 꼭 차단해달라고 해주셔야 될 것 같겠죠. 당연하게도 계속 운행되고 있는 상황에서 위험물질이 움직이고 있는 상황에서는 현장에 돌입하는 것도 조금 어렵고 추가적인 사고 위험성이 있기 때문에 웬만해서는 모든 걸 차단하고 가는 것이 더 좋겠다. 전원도 차단하고 물질의 움직임도 차단하고 그리고 또 보셔야 될 것은 이제 교통사고 관련된 내용들, 교통 흐름의 안내, 그러니까 여기는 사고 났으니까 요쪽으로 가세요. 이런 것들, 뭐 요즘은 다 하고 있는 거라서 여러분들이 이제 운행하면서 다 한 번씩 겪어봤을 일이라서 그냥 보시면 되는 거고, 그 다음에 목격자들의 통제. 이 목격자들의 통제하는 것이 생각보다 힘들 수도 있습니다. 특히 사고 현장에 지인들이 있을 경우, 가족이나 지인들이 있을 경우에는 조금 통제하기가 어려울 수도 있겠죠. 이제 본인들을 생각하시면 아실 거예요. 뭐 화재가 일어났는데 우리 집에서 불이 났는데 거기 뭐 아직까지 뭐 본인의 자녀분이나 혹은 가족의 일부가 거기 남아 있다. 그러면 당연하게도 그 온전히 침착하게 통제에 따라 주시는 분들도 있겠지만 그렇지 않은 분들도 종종 있더라. 그래서 통제가 생각보다 어려울 수 있음을 여러분들이 생각해 주시면 될 것 같고요. 그 다음에 이제 저지선이라고도 이야기하고 여기서 똑같이 통제선이라고도 이야기를 합니다. 여기서부터는 들어오지 마세요. 위험하니까 들어오지 마세요. 아니면 여기서부터는 우리가 통제하겠습니다. 이런 식으로 경계선을 완벽하게 구분해 주셔야지 목격자들이나 혹은 주변에 있는 주변인들이 함부로 들어오지 않도록 않게 해주셔야 된다라고 보시면 될 것 같고 모든 환자들의 이제 위치인데요. 요거 같은 경우에는 현장을 탐색하게 되는데 환자 수가 예상했던 것보다 적거나 했을 경우 멀리 이탈됐을 가능성도 높아요. 대표적인 것이 교통사고입니다. 교통사고, 특히 교통사고 중에 전복사고. 전복사고가 일어나서 차가 이렇게 뺑글뺑글 돌았다. 그러면 옆 창문은 강화 유리이기 때문에 쉽게 깨지잖아요. 그 깨지고 난 그 창문 사이로 한 바퀴 돌 때마다 차량이 돌 때 이제 탑승했던 탑승자가 바깥으로 튕겨져 나가는 경우가 종종 있기 때문에 현장을 꼭 탐색해야 된다라고 보시면 될 것 같고 그리고 손상 기전이나 질병의 특성 등은 환자 수를 측정하는 데 도움을 줄 수 있겠다라는 것들 뭐 대표적인 거 버스가 사고 났어요. 그러면 당연하게도 환자 수는 생각보다 많을 거잖아요. 그죠? 근데 뭐 운전자하고 몇몇밖에 없다. 뭐 그러면 조금 더 환자를 더욱더 찾기 위한 무언가를 해 주셔야 되겠죠. 그죠? 그리고 이제 관리하시는 환자 수를 넘었다면 빨리 추가 지원 요청하는 거 당연히 알고 계셔야 될 것 같고 그리고 대량 환자의 발생이라고 해서 2명 환자에서 수백 명의 환자라고 써져 있는데 왜 이제 한 명도 아니고 2명으로 써져 있느냐 2명 정도면 대량 환자가 맞느냐 이런 식으로 생각하실 수가 있는데 여기서 말씀드릴 수 있는 것들은 현재 출동 나간 상태에서 환자를 온전하게 살펴볼 수 있느냐 없느냐 그러니까 여기서 대략적으로 생각을 해보게 되면 심정지 환자가 2명이 발생했어요. 현장에 출동한 사람이 3명입니다. 그러면 이 2명에 대한 심정지 환자에게 온전하게 내가 완벽한 처치를 제공할 수 있을까? 라는 것을 한번 생각해 보셔야 될 것 같아요. 그래서 여기 한 명의 지휘관이 있고 여기 한 사람 한 사람씩 CPR을 하고 있으면 인투베이션은 어떻게 할 거고 라인을 어떻게 잡을 거예요. 그래서 이 한 사람이 이렇게 진행하고 있는 상황, 신전지 환자 2명을 지휘하고 있는 상황에서 추가 지원 요청을 하고 있고요. 추가 지원 요청하게 되면은 여기서 추가적으로 지원한 도착한 대원들이 뭐 라인 잡고 인투베이션 하고 이런 상황이 필요할 수밖에 없겠죠. 그래서 대량 환자라고 하더라도 이제 현장에서 모든 환자에 대해 적절한 처치를 제공할 수 없다면 2명이라고 하더라도 대량 환자다라고 보시면 되겠습니다. 그래서 여기서도 나오고 있죠, 그죠? 감당할 만한 자원을 넘어서는 수인가 환자 수가 그 지역 프로토콜에 일과하여 관리 시스템을 적용하시면 되는데 이거는 우리나라에서는 뭐 지역 프로토콜은 따로 없고 전국에 거의 동일한 프로토콜을 적용하기 때문에 뭐 굳이 보실 필요는 없을 것 같고요. 현장 지휘를 맡은 사람들은 현장 평가 그리고 사건에 필요한 사항들 결정하게 되고요. 추가 지원 요청 그 다음 추가로 지원한 요원들 또 지휘하게 된다. 말 그대로 지휘하는 분들은 대부분 현장의 안전성 환자를 직접 보시는 것보다는 변화하는 현장에 대해서 대응하고 대원들의 안전을 도모하고 그리고 추가로 위험한 사람들은 이제 통제하고
그리고 뭐 필요한 지원 자원들을 요청하고 뭐 이런 것들이 이제 될 것 같습니다. 그리고 이제 중증도 분류가 있을 건데 요거는 이제 다 대량 환자와 관련된 내용들입니다. 모든 환자에게 이제 중증도 분류를 실시해 주셔야 될 것 같고 그 우선순위 즉시 혹은 지연 등의 우선순위를 결정하게 되는데 뭐 1번부터 4번 혹은 색깔로 색이 얘기하긴 하죠. 빨간색, 노란색, 녹색, 검은색 이런 식으로 표기하기도 합니다. 그 다음에 간단한 소생술, 여긴 심폐소생술을 의미하지는 않습니다. 심폐소생술을 의미하지는 않고 간단한 소생술을 시행하게 되는데 여기 대부분 ABC일 거예요. ABC 뭐 산소를 투여한다거나 뭐 그 출혈량이 많은 상태에서는 지혈을 시도한다거나 그런 것들이 될 것 같고요. 그 한 환자에게 집중적으로 처치하기 위해 한 곳만 머무르면 안 되고 환자에게 쓸 수 있는 시간은 한 1분 정도 라고 보시면 되겠습니다. 한 명의 환자에게 쓸 수 있는 시간은 1분 정도라고 보시면 될 것 같고요. 여기 중진도 분류표가 존재하고 있거든요. 아마 이제 훈련 중인 것 같고 트리에이지라고 써져 있죠. 중진도 분류관의 반장인 것 같습니다. 그래서 이 환자에게 질문 같은 것도 간단히 하면서 중증도 얼마다라고 이야기를 표기를 해주고 환자에게도 표기가 되어져 있네요. 그죠? 빨간색 있네. 왜 빨간색인지는 모르겠으나 뭐 복부 내장 족출 같은데 빨간색이네요. 그죠? 그래서 이렇게 또 추가적으로 환자의 중증도를 표기할 수 있도록 팔이나 이마에다가 뭐 스티커를 붙여가지고 이마에다가 표기할 수도 있습니다. 이렇게 여러분들이 이제 정리를 해주시면 될 것 같고 대량증 환자까지 조금 우리가 살펴보고 있네요. 그럼 손상기전하고 이제 질병의 특성인데 이거 외상에서 많이 이제 이야기를 하겠죠. 힘의 세기, 방향, 힘의 특성 같은 것들. 그래서 내포된 힘이 그다음 힘이 가해진 방향, 반영을 받은 신체 부위 등을 확인하게 되는데. 요거는 뒤쪽에 있는 사진을 보면서 이야기를 추가적으로 나눠볼까 해요. 그래서 보시게 되면요. 요거 차량은 전복사고겠죠, 그죠? 전복사고고, 요쪽, 측면 쪽으로 돌아갔던 걸로 기억합니다. 백미러도 없어진 거 보니까, 요 차량의 우측편으로 돌아가지 않았을까라는 생각을 해볼 수 있고요. 그리고 위쪽 보시게 되면, 여기 루프 쪽이 우그러져 있는 걸 확인해 볼 수가 있겠죠, 그죠? 창문으로 봤을 때 환자가 이쪽 앞쪽에 있는 윈드실드하고 충돌을 당했는지는 정확하게 확인할 수 없으나 지금 파손 정도만 확인했을 때 아마도 이 차량 유리의 파손은 환자하고의 충돌을 의미하는 것은 아닌 걸로 확인이 되고요. 그리고 여기 안쪽에서 좀 살펴보게 되면 아마도 환자의 머리 쪽하고 루프 쪽하고는 충돌이 있었지 않았을까라는 생각을 해볼 수 있을 것 같습니다. 그나마 요거는 환자가 차량의 사진을 봤을 때, 전복으로 인해서 환자가 크게 손상당했을 거라고 보여지지는 않는 것 같아요. 지금 현재 사진만 봤을 때는. 물론 이제 전체 사진을 보지는 않고 위에 단편적인 사진만 봐서 완벽하게 추측할 수는 없겠지만은 아마도 이제 봤을 때는 크게 손상당하지는 않았을 거라고 생각이 들어요. 우선 차량이 회전했다는 소리는 그 에너지, 힘의 방향이 계속 변화한다는 것을 의미하기도 하고 해서 환자에게 직접적으로 큰 충격량은 전달되지 않았을 것이다. 이렇게 판단이 듭니다. 그 다음에 손상 의심준수라는 것이 있는데 손상 기전에 근거해서 손상 등을 예측하는 것들이라고 보시면 될 것 같고 그 다음에 뭐 벨트 냈다고 해서 심각한 손상이 없다고 간단히 단정하면 안 되고요. 차량의 파손 정도를 조금 확인해 주시는 것이 좋을 것 같습니다. 그리고 에어백 또 마찬가지 솔직하게 말씀드리면 에어백이 터졌다고 해서 환자가 안전 손상이 조금 경중일 것이다 라고 판단을 해주시면 이것도 큰 오산이 될 수도 있습니다. 그래서 에어백이 터졌다고 해서 환자가 아이고 죄송합니다. 환자가 안정되어져 있는 경증이라고 판단하시면 안 된다. 다시 한번 말씀을 드려야 될 것 같고 그 다음에 여기 써져 있는 것처럼 에어백의 뒤를 들어보고 운전대의 변형을 꼭 확인해야 된다. 왜냐면요 에어백이 전개된 시기가 충돌 이후에
에어백이 터질 수도 있거든요. 어차피 기계 장치다 보니 충격량을 측정하는 이제 오류가 발생되어서 충돌 이후에 에어백이 정지되는 경우도 종종 있습니다. 그래서 에어백이 터졌으니 뭐 무조건 안전적이다라고 생각하시면 안 될 것 같고, 그 다음에 보행자는 하지고증 예상한다라는 말이 있는데, 요거는 환자에 따라 다르겠죠. 그죠? 성인 환자 같은 경우에는 세단에 의해서 당연히 하지 손상이 일어날 가능성이 높겠지만, 소아 같은 경우에는, 키가 작은 소아 같은 경우에는 세단에 의해서도 흉부 손상이 일어날 수도 있겠죠. 그죠? 그래서 여러분들이 이제 기본적으로 전달받는 정보들이 있을 거잖아요. 환자가 몇 살 정도 된다, 이게 뭐 차량의 종류가 뭐 세단이다, 이런 정도는 알고 있을 거니까 그에 따라서 좀 달라질 것 같아요. 그리고 고속보다는 저속에서는 내부 손상이 적을 것, 당연한 이야기들이죠. 그죠? 총에 맞는 환자는 사용된 총의 종류, 발생 거리를 파악하고 총 안에 빠져나간 상처가 있는지 확인, 뭐 사입구 사출 같은 것도 이야기할 건데, 이건 조금 더 자세하게는 외상 파트에서 이야기를 할 겁니다. 관통상에서. 그 만약에 이제 질병이라고 하게 된다면 환자 본인이나 혹은 가족에게 질병에 관련된 히스토리를 꼭 물어보시는 것이 좋을 것 같습니다. 자, 그리고 마지막으로 환자 같은 경우에는 환자 상태에 대해서 직접적으로 이제 추가적인 단서를 제공할 수 있습니다. 만약에 구토물이 있다면 구토 색깔이 어떻고 어떤 것들을 먹었는지도 기본적으로 판단할 수 있겠죠. 그죠? 질병이라고 한다면, 만약에 이제 사고 현장 같은 경우에는 뭐 떨어져 있는 야구 방망이가 있다거나 혹은 공이 있다거나 아니면 뭐 총기나 흉기가 있다거나 그럴 경우에도 당연히 손상 기전 같은 것들도 손상 기전으로 인해 어떠한 부위가 어떤 장기가 심각한 손상을 입었을 것이다 라는 것을 충분히 예측할 수 있겠다라고 보시면 될 것 같고요. 질병의 특성이 드러나지 않은 경우도 있어요. 그건 대부분 뭐 두통, 뭐 호흡곤란, 뭐 발열 이런 것들이 다 대부분 일어나는 경우가 종종 있기 때문에, 특히 뭐 바이러스나 세균이나 감염증 같은 경우에 더더욱 그렇죠. 그래서 확연하게 드러나지 않는 경우가 종종 있더라 라는 점. 그리고 질병의 특성은 환자의 주호소와 상이할 수 있다는 점, 다를 수 있다는 점. 환자가 두통이 아프다고, 머리가 아프다고 했었는데 실질적으로 검사해본 뭐 소화기관의 질병이라든지 이런 것들이 나타날 수도 있겠다라고 기억해 주시면 되겠습니다. 오늘 수업은 여기까지 하도록 하겠습니다.